తిరిగి బీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం సీతారాంపురం గ్రామంలోని స్వర్ణాంధ్ర ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో విద్యార్థులకు సైబర్ క్రైమ్స్ పై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా ఎస్పీ అద్దాన నయీం పాల్గొని మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చేలా విద్యార్థులు మెలగాలని సూచించారు. విద్యార్థి దశ నుండే డ్రగ్స్ కు దూరంగా ఉండాలని అన్నారు. కాలేజీ మేనేజ్మెంట్ సభ్యులు శ్రీహరి మాట్లాడుతూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేక రూపాల్లో విద్యార్థులను చెడుబాట పట్టకుండా అవేర్నెస్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ భీమారావు, నరసాపురం డీఎస్పీ శ్రీవేద, కళాశాల ప్రిన్సిపల్, వైస్ ప్రిన్సిపల్, పోలీసు అధికారులు పాల్గొన్నారు. Have those things as private as candid as possible because of the advent of mobile phone and technology. Many times unnecessary things are being shot, which are relating to a small issue of very harmless joy or fun can lead to disruption in family and societies, or even to the end of the life. So make sure whenever you are using a mobile phone, it has to be personally used, not to be used for any unnecessary things which can create problem. Which includes my second topic regarding the cyber crimes. So a lot of these companies, mostly China-based, will offer you money, 25,000, 50,000, and in young age, you may not be getting a support from something from families or friends, and you realize that somebody is just offering you a small loan without any collateral, without any damages, and you end up taking out the money. Remember, there are no free lunches. Those people will completely, from 25,000, 30,000, they will take away 5 or 6 lakhs of your hard-earned life. And many times it has unfortunately resulted because people are not open to talk about to the police station or to the families or friends, thinking that they are cheated or they are being exploited. It ends up in suicide also. We have had such cases here. So I'm sure we'll have a bright future from here on. College seems to be very well with the infrastructure and all the developmental activities taking place over here. I'm sure all of you are landing up in a bright future from here. We know things, but sometimes in the course of heat of the moment or in the act of trying something, we end up doing something which may or may not be required and for which we have to repent. But I'm sure that will not be the case over here. But nevertheless, since we have come, I'll speak next 5 to 10 minutes, trying not to bore you. Remember my college dean in the first class itself, he told us that I had a 3-year degree, you have a 4 first year, because normally till now we are restricted with a lot of school teachers, uniform, followed with parental pressure. College is a time where we get free, and I'm sure you also in your first year would have exercised that kind of freedom. Now we have arrived and we achieve the మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా మాకు సహకరించి అన్ని వల్ల డ్రగ్స్ హ్యాండ్ అవ్వచ్చు, ఏదన్నా వచ్చే చిన్న ఇష్యూ జరిగినా మొత్తం అందరూ ఇమీడియట్లీ ఫోన్ చేస్తే అటెండ్ అవుతున్నారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. సో అలాగే మన అంటే సింపుల్గా చెప్తాను, మన ఇండియా వైడ్ మనం భారతదేశంలో జనాభా చాలా యూత్ జనాభా పెరుగుతుంది, చాలా గ్రో అవుతుంది ఇండియా. సో దానికి తగ్గట్టుగానే మనం అంతే ఫాస్ట్గా అన్ని దాంట్లోనూ ఫాస్ట్గా ఉన్నాం. సో ఎడ్యుకేషన్లో ఫాస్ట్గా ఉంటే పర్లేదు, అలాగే రైడింగ్లో ఫాస్ట్గా ఉన్నాం, డ్రగ్స్లో ఫాస్ట్గా ఉన్నాం. భీమవరం జేపీ రోడ్లోని ఆనంద ఫంక్షన్ హాల్లో పరిణయ ఎగ్జిబిషన్ ను గురువారం ప్రారంభించినట్టు నిర్వాహకులు టీవీ రావు తెలియజేశారు. శారీస్, డిజైనర్ బ్లౌజెస్, కుర్తీస్, రియల్ జ్యువెలరీ, డైమండ్స్, ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ, డెకార్స్, సూట్స్, హైఫై ఫ్యాషన్స్ తో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. దేశ నలుమూలల నుంచి సేకరించిన 100 మందికి పైగా డిజైనర్లచే రూపొందించిన వివిధ రకాలైన మోడల్స్ ఈ ఎగ్జిబిషన్ లో లభ్యమవుతాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీ శుక్రవారం వరకు ఎగ్జిబిషన్ ఉంటుందని తెలియజేశారు. ఈ అవకాశాన్ని భీమవరం పట్టణ పరిసర ప్రాంత మహిళలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
పేదలకు కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందని టీడీపీ తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వలవల బాబ్జీ పేర్కొన్నారు. చిన్న తాడేపల్లి పెంటపాడు గ్రామంలో జరిగిన సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. స్థానిక పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి ఇంటింటికి తిరుగుతూ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్నికల హామీలిచ్చిన సూపర్ 6 పథకాలను ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తున్నామని, రైతులకు అన్నదాత సుఖీభవ పథకం త్వరలోనే అమలవుతుందని తెలియజేశారు. సుపరిపాలన తొలి అడుగు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు పెంటపాడు మండలం పెంటపాడు గ్రామంలో మరి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకున్నారో ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్ళమని చెప్పి నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని అందరినీ కూడా మనం ఎన్నికలప్పుడు వెళ్తాం కాదు, సంవత్సరంలో మన పరిపాలన ఎలా ఉంది ప్రజల దగ్గర తెలుసుకోండి, తెలుసుకుని అది అప్డేట్ చేయండి. ఒకవేళ లోపాలు ఉంటే మనం దిద్దుకుందాం అనే కార్యక్రమం మీద ఈవేళ ప్రజల దగ్గరికి రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏదైతే మనం 6 వాగ్దానాలు చేసాం, అవి కాకుండా ఇంకా చేసాం, కొన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. 6 వాగ్దానాల్లో దాదాపు ఆగస్టు 15కి 5 వాగ్దానాలు అమల్లోకి వచ్చేసినట్టే. ముఖ్యంగా ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్న కూటమిలో భాగస్వామి అయిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మోడీ గారి ఆశీస్సులతోటి ఈవేళ ఎన్నో కార్యక్రమాలకి మరి ఎక్స్ప్రెస్ హైవే రోడ్లకి గడ్కరీ గారు డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నారు. మరి మోడీ గారు మరి ఏదైతే స్టీల్ ప్లాంట్ మూతపడిపోతుందంటే ప్రైవేటైజేషన్ చేద్దామన్నా ఇక్కడ ఉన్న కూటమి నాయకులు అందరూ నచ్చజెప్పడంతో 14,000 కోట్ల రూపాయలు వాటికి విడుదల చేసి అది ప్రైవేటైజేషన్ అవ్వకుండా చేశారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుకి 15,000 కోట్లు ఇచ్చారు. మరి అమరావతికి 12,000 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అండ లేకపోతే మనం నిలబడే పరిస్థితి లేదు. ఈ కార్యక్రమం ఏంటంటే ముందు ప్రజల్లోకి మనం 2014-2019 మధ్యన అభివృద్ధి చేసి మనం చెప్పుకోలేకపోవడం వల్ల మనం ఆ ఎన్నికల్లో దెబ్బతిన్నాం. 2019 ఎన్నికల్లో దాంట్లో భాగంగా మీరు, మీ కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళండి, ప్రజలతో మమేకం ఉండండి, ప్రజలు ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వండి, ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వద్దు అని చాలా గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. కడప జిల్లా చింతకొమ్మదిన్నెలోని ప్రాథమిక పాఠశాలను కమలాపురం ఎమ్మెల్యే కృష్ణ చైతన్యరెడ్డి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పాఠశాలలో ఇతరుల సామాన్లు పెట్టి పిల్లలను చెట్ల కింద కూర్చోబెట్టి బోధించడం ఏంటని మండల విద్యాశాఖ అధికారులపై మండిపడ్డారు. వారం రోజుల్లో అక్కడ ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉండాలని, విద్యార్థుల మరుగుదొడ్లు పరిశుభ్రంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. తిరుపతి జిల్లాలోని హస్తకళల ప్రోత్సాహానికి సంబంధించిన అంశాలపై హస్తకళల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్ తో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. కలంకారీ కళాకారులతో మాట్లాడుతూ కళాకారుల సమస్యలు, అవసరాలు, మార్కెట్ అవకాశాలు తదితర అంశాలపై స్థానికంగా ఉత్పత్తి అయ్యే హస్తకళల ఉత్పత్తులకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మార్కెట్ కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. మన తిరుపతి జిల్లా, తిరుపతి పట్టణం చుట్టుపక్కల చిన్న చిన్న కుటుంబాల నుంచి ఎంతో మంది, వేల సంఖ్యలో కళల్లో అన్నిట్లో కూడా చాలా మంది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ ఆక్యుపేషన్ లో ఉన్నారు. ఒక విధంగా గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల్లో వీటికి ప్రత్యేక గుర్తింపు రావటం, చాలా మందిలో కూడా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అవుట్ సైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఈ కళలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు రావటం, కలంకారీ కానీ, మాధవమాల కానీ, అదేవిధంగా పేరూరు కానీ, పాపనాయుడుపేట బీడ్స్ కానీ, వెంకటగిరి శారీస్ కూడా మనకి జిల్లాకు అవార్డు వచ్చింది. మన కళాకారులకి ఈ పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కూడా ఆదాయం పెంచే విధంగా కూడా
డైరెక్ట్ గా మీకు క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి, వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏం కావాలి, అవన్నీ కూడా మీకు డైరెక్ట్ గా తెలుస్తాయి. ఈరోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు, అలాగే మన ప్రధానమంత్రి గారు కళలను కాపాడాలి, కళాకారులను కాపాడాలి, ఖచ్చితంగా ప్రమోట్ చేయాలి వీళ్ళందరికీ కూడా అనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళ కళాకారులకి ప్రొడక్టివిటీ పెంచాలి, ప్రమోషన్ ఉండాలి, అలాగే ప్రాఫిటబుల్ గా ఉండి ఈ కళలను దాదాపు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 38 ప్లేసెస్ నుంచి కూడా ఈ యొక్క హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ కలెక్షన్ జరుగుతూ ఉంది. వీళ్ళందరినీ కూడా కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో కళలను పోషించాలి, కళాకారుల్ని ప్రమోట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా నేను ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు ఈ మీటింగ్ లో కలెక్టర్ గారు ఆల్మోస్ట్ 4 అవర్స్ ఈ మీటింగ్ జరిగింది. ఎన్నో బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మనం ఏదైతే తీసుకుంటామో కమిటెడ్ గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కలెక్టర్ గారు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ది కన్సర్న్ విత్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ రోజు డిఆర్డిఏ నుంచి, అలాగే సెంట్రల్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్ నుంచి, టూరిజం, ఫారెస్ట్, ఇందరినీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ రోజు కళాకారులకు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్లీ ఈ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అండ్ కలంకారీ అండ్ హ్యాండ్లూమ్స్ వీళ్ళందరితో కూడా ఈ రోజు మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క వాయిస్ తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ రిక్వెస్ట్లు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ రిక్వెస్ట్ చేశారో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మీద కూడా కన్సర్న్ ఆఫీసర్ ఆన్సర్ చెప్పి కలెక్టర్ గారు వాళ్ళకి అన్ని కూడా మనకి ఎలా చేయాలి, ముందుకు తీసుకువెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుతో ఎవరికీ నష్టం లేదన్న సీఎం చంద్రబాబు. సముద్రంలోకి పోయే నీటిని వాడుకుంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు బాగుపడతాయని స్పష్టీకరణ. మంగళగిరి జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో జనవాణి కార్యక్రమం. ప్రజల నుంచి అర్జీలు స్వీకరించిన కృష్ణా జిల్లా డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ బండి రామకృష్ణ. చిత్తూరు జిల్లాలో మామిడి రైతులు నష్టాలతో కుదేలవుతున్నా ప్రభుత్వంలో చలనం లేదు. నిప్పులు చెరిగిన పొంగనూరు ఎమ్మెల్యే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి. రేపు కాకినాడలో రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పర్యటన ఏర్పాట్లపై సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించిన కలెక్టర్ షణ్మోహన్. ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం బీసీఎన్ డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేటెడ్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.